नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही पवित्र गणेश पूजा ठारू संपूर्ण रूप से बदलवाक जाऊँगी। तो आपण मानकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं आपण निजर भविष्यत विषय जानतु। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। शुक्र जीवे चंद्रंकर घर को एवं आपणकर भाग्य भाव को दृष्टि देबे। सूर्य निजर स्व राशि अर्थात सिंह राशि को चलन करिवे एवं आपणकर सुखर भाव को चलन करिवे एवं देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करिवे एवं आपणकर आर्थिक समस्या को दूर करिवे, जहा द्वारा आपणकर भाग्य रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एहा सहित मंगल मध्य निजर राशि परिवर्तन करिवे, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबाकु जाउअछि एवं पुनर्बार खुशी फेरिबाकु जाउअछि। बुध शुक्र एवं सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। यह सहित गुरु निजर नक्षत्र परिवर्तन करिवे। शनि वक्र चलन करुछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे एही पवित्र गणेश पूजा ठारू किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। एही गणेश पूजा ठारू पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही गणेश पूजा ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी वृष राशि होई थाए, आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। सूर्य आपणकर तृतीय भाव रे थिले, आपण को समस्त कार्य रे अधिक परिश्रम करने को पड़ुला। आपण परिश्रम करी करी थकी जाइथिले। आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले आपण को सहज रे सफलता प्राप्ति होई पारु नथिला। आपणकर केते गुड़िए काम अटकी रहिथिला। आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला, आर्थिक समस्या देखा देउथिला। आपणकर स्वास्थ्य बेले बेले खराब रहुथिला, काहेकि शुक्रंकर स्थिति भल रहुनथिला। आपण धार करिथिले अर्थात ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चली जाइथिला। आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। एही गणेश पूजा परठारू पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। शुक्र जे कि आपणकर राशिर राशाधिपति अटंती। शुक्र आपणकर धनर भाव रे रहिथिले, वर्तमान शुक्र आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे। बुध एवं शुक्र आपणकर तृतीय भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करिवे एवं तांकर सीधा दृष्टि आपणकर नवम भाव तथा भाग्य भाव उपर को देबे। तो ही गणेश पूजा परे आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। आपण कम परिश्रम करी बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपण किछि बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती, बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती किंबा कोनोसी बड़ जिनिसर क्रय करि पारंती। जेउ माने भी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम कार्य करुछंती से मानकु अचानक धन लाभ हेबार सुजोग बनुअछि। बुध एवं शुक्र एठारे बसी आपण साहस एवं पराक्रम बढ़ाउछंती। जो माने ऑनलाइन क्षेत्र रे कार्य करुछंती
ମାର୍କେଟିଂ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ମଡେଲିଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧାର୍ମିକ କାମକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଜମି ଭୂମି ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସୁଖର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତାହା ପୁଣି ନିଜର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଅବଶ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ
ତିକ୍ତତା ଆସିଥିଲା ବା ମନମନାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉନ୍ନତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ଭାବରେ ବହୁତ ବଳବାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।